Today we are going to discuss about RRB Office Assistant Grand Test number 73. So, going to explanation. The first question is here. Small puzzle. Then 6th place AB, A to F are to staged in 6 days of the week starting from Monday and ending on Saturday. So, starting from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Here is the 6 days only, right? Then place C staged on Tuesday. Place C staged on Tuesday. There is one possibility is enough for this question. And place A, F, B are staged one after the another in the same order అని చెప్పాడు. ఎక్కడున్నా A and F and B ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. ఎక్కడున్నా ఈ ఆర్డరే ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. Then one after another in the same order. Play D is not staged on Monday or Wednesday. D is not on Monday. D is not on Monday and D is not on Wednesday అని చెప్పాం. So D cannot be here, D cannot be here. Then AFB ఇక్కడ తీసుకుంటే D ఇక్కడ రాదు, D ఇక్కడ రాదు కాబట్టి AFB ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్సెస్ లేదు. అర్థమవుతుందా? D cannot be Wednesday, D cannot be Monday అని చెప్పాము. AB వన్ పార్ట్ రావాలని చెప్పాడు కదా, AFB ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే D అనే ఛాన్స్ ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. పజిల్ గోయింగ్ టు బి రాంగ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ AFB ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ D కాదన్నాడు కాబట్టి హియర్ గోయింగ్ టు బి D ఓన్లీ, ద రిమైనింగ్ పర్సన్ E ఓన్లీ. దట్ ఇస్ ద పజిల్. దట్ ఇస్ ద పజిల్. దెన్ question number 1, how many plays are staged after A? After A, how many plays is there? 3 is there. 3. So question number 1, third option is the right answer. Next, 4 of the following 5 are alike. Nothing but anta చదవనవసరం అవసరం లేదు. odd one out అడుగుతున్నాడు. AC, they are immediate neighbors. FD, one gap is there between F and D. CA, immediate neighbors. AF, immediate neighbors. BD also immediate neighbors. So there is gap of 1 between F and D. Here is the second option is the different one. So question number second option is the right answer. Next, which play is staged immediately before E staged? Immediately before of E. So immediately before of E there is no one, right? So there is no such play is the answer. So question number 3, E will be the right answer. E will be the right answer. Next question, if play D was staged on Monday, here they are asking if person. They are asking if play D was staged on Monday. ఒకవేళ D Monday కనుక ఉండుంటే, సో అడుగుతున్నా చూడండి, if D is in Monday, D Monday ఫిక్స్ అయిపోతే then following plays would be definitely, which of the following plays definitely would be staged on Saturday. బ్రాకెట్లో ఇచ్చాడు ఆల్ ద అదర్ కండిషన్స్ అబౌట్ ద రిమైన్ సేమ్. అన్ని కండిషన్స్ సేమ్ అని చెప్పాడు. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం చెప్పాడు? డి అనేది మండే వెడ్నెస్డే కాదు కదా. ఇప్పుడు ఒకవేళ డి మండే అయితే మిగతా కండిషన్ సేమ్ చేస్తూ సాటర్డే ఏమొస్తుందని అడిగాడు. చూడండి ఒకసారి. సో సి విల్ బి ట్యూస్డే, రైట్, వాడు చెప్పేశాడు కదా. దెన్ ఏఎఫ్బి ఒక ఆర్డర్లో ఉండాలి. ఐదర్ ఏఎఫ్బి ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఐదర్ ఏఎఫ్బి ఛాన్స్ ఉంది. 2 ఛాన్సెస్, రైట్. ఏఎఫ్బి ఒక ఆర్డర్లో రావాలి, ఏఎఫ్బి ఒక ఆర్డర్లో రావాలి. ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ ఈ ఉంది, ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ ఈ ఉంది. సో హియర్ ఇస్ ద 2 పాసిబిలిటీస్. పైన పక్కన పెట్టేస్తే రెడ్ కలర్లో ఉన్నది వీడి ఇచ్చిన 4th క్వశ్చన్కి. ఇఫ్ డి ఆర్ మండే అని చెప్తే డి మండే ఉంటే సి ట్యూస్డే వాడు చెప్పేశాడు. ఏఎఫ్బి ఒక ఆర్డర్ రావాలి, ఏఎఫ్బి ఒక ఆర్డర్ రావాలి. ఈ ఇక్కడ వస్తుంది, ఈ ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఐదర్ ఈ ఆర్ బి కానీ వస్తుంది. ఈ ఆర్ బి కంటే ఛాన్సెస్ లేదు. ఐదర్ ఈ కానీ బి కానీ రావాలి. ఉంటే ఆప్షన్ అది, లేకపోతే కెనాట్ బెటర్ మ్యాన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, డి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. ఐదర్ ఈఆర్బి ఛాన్స్ ఉంది కదా, ఈ కానీ బి కానీ బి కానీ ఈ కానీ ఏదైనా ఛాన్సెస్ ఉంది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, 4th ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ ప్లే ఇస్ స్టేజ్డ్ ఆన్ థర్స్డే? దర్ ఆస్కింగ్ నాట్ రిలేటెడ్. ఇక అగైన్ వి తీసుకోవద్దండి. పైన క్వశ్చన్ థర్స్డే ఏది? ఎఫ్ ఈజ్ ద థర్స్డే. ఎఫ్ ఈజ్ థర్స్డే. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, 4th ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హియర్ ఇస్ ద పజిల్. 6 to 10. There are 9 boxes A to I are arranged in one above the another. Different shelf number 1 to 9 from bottom is 1 and topmost is 9 అని చెప్పాం, right? So here is the shelf is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 boxes is there, one above the other. 1 is bottom and 2 is top, 9 is top అని చెప్పాడు.
నెక్స్ట్ బాక్స్ ఎఫ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ one of the position below the E an even number position. So F is one of the position even number below the E అని చెప్పాడు. ఎక్కడో తెలియదు, మేబీ 1 గ్యాప్ 2 గ్యాప్ 3 గ్యాప్ ఎన్నైనా గ్యాప్ ఉండొచ్చు. F is placed below the E and even number box అని చెప్పాడు. Then box D is 2 places above E. So E 1 box 2 places above in the second box కదా, ఇలానే ఉండాలి. D 1 box E పైన ఉండాలి. నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ above E సేమ్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ బిలో C. above E ఎంతమంది బాక్సెస్ అయితే ఉన్నాయో బిలో C కూడా అన్ని బాక్సెసే ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. బిలో C కూడా అన్ని బాక్సెసే ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. 3 బాక్సెస్ బాక్స్ C is placed at the one of the position below E. C E కంటే కింద ఉండాలి, అంటే ఇది కూడా ఇలాగే ఉండాలి. C కంటే కింద ఎన్ని ఉన్నాయో E కంటే పైన అన్ని ఉండాలని చెప్తున్నాం. బాక్స్ C is placed one of the position below E. సో అది అయిపోయింది కదా. 3 బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ G and I. సో Gకి Iకి 3 బాక్సెస్ ఉండాలని చెప్తున్నాం. సో 3 బాక్సెస్ బిట్వీన్ G and I ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ లైన్ తీసుకున్నామంటే ఈ ఆర్డర్లో ఉండాలని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ లైన్ తీసుకోలేకపోతే ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, రైట్. బాక్స్ B is placed above A but below H. B is placed above A but below H. మేబీ ఇక్కడ ఇమీడియట్ అని చెప్పలేదు, 1% 2% గ్యాప్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. HBA ఒక ఆర్డర్లో రావాలి అండ్ ఇలాగే రావాలి. మేబీ 1% గ్యాప్ ఆర్ నాట్, అక్కడ ఇవ్వలేదు ఇమీడియట్లీ. నెక్స్ట్ నాట్ మోర్ దెన్ 3% ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ బాక్స్ G and H. సో G and Hకి మోర్ దెన్ 3 ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాం. అంటే 3 ఉండొచ్చు కదా, అయితే 3 ఆర్ లెస్ దాన్ 3 ఉండొచ్చు కదా. మోర్ దెన్ 3 ఉండకూడదు అంటే 3 ఆర్ లెస్ దాన్ 3 ఉండొచ్చు. సో బాక్స్ నెంబర్ G and H లెస్ దాన్ 3 ఆర్ 3 ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ద షెల్ఫ్ నెంబర్ అండ్ ద ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఆల్ఫాబెట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద షెల్ఫ్ ఆర్ నాట్ సేమ్ ఇన్ ద సెల్ఫ్. సో చెప్పాడు, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, చదవండి ఒకసారి. ద షెల్ఫ్ నెంబర్ అండ్ ద ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఆల్ఫాబెట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద షెల్ఫ్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ ఆఫ్ ఎనీ షెల్ఫ్ అని చెప్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ బాక్స్ C ఈజ్ ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్ ఇస్ 3 కదా, C వాల్యూ ఇస్ 3, D ప్లేస్ వాల్యూ ఇస్ 4. అలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C ఈజ్ నాట్ షెల్ఫ్ ఇన్ 3 అని చెప్తున్నాం. సో C ప్లేస్ వాల్యూ 3 కాబట్టి C అనేది థర్డ్లో ఉండకూడదు. D ప్లేస్ వాల్యూ 4 కాబట్టి D అనేది ఫోర్త్లో ఉండకూడదు. అలా I ప్లేస్ వాల్యూ 9 కాబట్టి I 9లో ఉండకూడదు, అలా చెప్పాడు. సో ప్లేస్ వాల్యూ బాక్స్ నెంబర్ సేమ్ అవ్వకూడదు అని చెప్పాడు, అది కండిషన్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో చూడండి ఒకసారి. ఇట్స్ F ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిలో ద ఈవెన్ నెంబర్, F ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిలో ద E అండ్ ఈవెన్ నెంబర్ షెల్ఫ్ అని చెప్పాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F ఒక దగ్గర ఇక్కడ తీసుకోండి అండ్ F ఒక దగ్గర ఇక్కడ తీసుకోండి. F ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకు లేదు? F ప్లేస్ వాల్యూ ఈజ్ 6 కెనాట్ బి హియర్ ఆఫ్ 6, రైట్. సో అక్కడ చెప్పే కండిషన్స్ ప్రకారం 6 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. F 8 తీసుకున్నాము అనుకుంటే E పైన 9 ఉంది అనుకుంటే అండ్ Eకి పైన 1 ఆఫ్టర్ D ఉండాలి. ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఆఫ్ F. సో దర్ ఈస్ ఓన్లీ 2 పాసిబుల్స్ ఆఫ్ F ఈజ్ సెకండ్ బాక్స్ అండ్ F ఈజ్ like box. F is fourth box and F is second box, right. Then Eకి పైన D ఉండాలి. సో ఇక్కడ E ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, ఇక్కడ E ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, అయితే ఎక్కడైనా ఈ ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఒకసారి చూడండి, ఈకి పైన ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయో సికి కింద అన్ని బాక్స్ ఉన్నాయని చెప్పాడు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ అండ్ సి, ఈ కింద సి ఉండాలని చెప్పాడు. ఇక్కడ ఈ తీసుకుంటే సి ఉండే ఛాన్స్ లేదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇక్కడ తీసుకుందాం అనుకుందాం, ఈ ఇక్కడ తీసుకుందాం ఒక ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్లో 4 తీసుకున్నాం. 5 ఈ ఛాన్స్ రాదు, ఎందుకంటే ఈ ప్లేస్ వాల్యూ ఇస్ 5, రైట్. సో 5 కెనాట్ బి హియర్. సో మేబీ ఈ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ కంటే పైన 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు, సి కంటే కింద కూడా 3 మెంబర్స్ ఉండాలి. సి కంటే కింద 3 మెంబర్స్ ఉండడానికి ఆల్రెడీ ఎఫ్ వచ్చేసింది, ఛాన్స్ లేదు. సో ఈ కెనాట్ బి 6th ఫ్లోర్ ఆల్సో, 6th బాక్స్ ఆల్సో. దెన్ ఈ కెనాట్ బి హియర్. ఒకవేళ ఈ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈకి పైన 2 బాక్సెస్ ఉన్నాయి, సికి కింద 2 బాక్సెస్ ఉండాలి. సికి కింద 2 బాక్స్ అంటే సి ప్లేస్ వాల్యూ 3 కదా, సి కెనాట్ బి ద థర్డ్ బాక్స్ కదా. సో దిస్ వన్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. సో దిస్ వన్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. దట్ కమింగ్ టు దిస్ పాసిబిలిటీ, ఇక్కడ ఈ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఈ తీసుకోకుండా ఉండుంటే, ఇక్కడ ఈ కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఈ తీసుకుంటాను, ఈకి పైన 3 బాక్సెస్, సికి కింద 3 బాక్సెస్ మీన్స్ సి ఈజ్ 4th ఫ్లోర్, రైట్. సి ఈజ్ 4th బాక్స్, సి కింద 3 బాక్సెస్ ఉన్నాయి, ఈకి పైన 3 బాక్సెస్ ఉన్నాయి, ఈ కింద సి ఉండాలి. దర్ ఈజ్ వన్ పాసిబిలిటీ. దెన్ ఇక్కడ వచ్చే పాసిబిలిటీ లేదు, చెక్ చేసాం, అన్నీ చెక్ చేసుకున్నాం. దెన్ ఈకి 1 బాక్స్ పైన డి ఉండాలని చెప్పాం, ఈకి 1 బాక్స్ పైన డిఈసి. దెన్ దిస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, దిస్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్, ఈజ్ దిస్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. జీకి ఐకి 3 బాక్సెస్ ఉండాలని చెప్పాం, హెచ్బిఏ ఒక ఆర్డర్లో ఉండాలని చెప్పాం. సో జీకి హెచ్కి 3 ఆర్ లెస్ దాన్ 3 ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పాం.
సో హెచ్బిఏ జీకి ఐకి 3%. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ జీ తీసుకుంటే 1 2 3 బాక్స్ ఐ కెనాట్ బి హియర్. ఐ ఎందుకు అక్కడ రాదు? ఐ ప్లేస్ వాల్యూ ఇస్ 9 బాక్స్లో ఐ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ జీ తీసుకుందాం, ఇక్కడ జీ తీసుకుంటే అక్కడ ఐ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి 1 2 3 బాక్సెస్ ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఐ, రైట్. నేను ఇక్కడ ఏ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, హెచ్బిఏ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జీ కాకుండా ఇంకొక దగ్గర ఇక్కడ జీ తీసుకొని జీకి ఐకి 3 బాక్స్ అని చెప్పాడు, 1 2 3 బాక్సెస్ ఐ ఛాన్స్ ఉంది. తర్వాత హెచ్బిఏ ఆర్డర్ రావాలి, హెచ్బిఏ ఏ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వస్తుంది, ఫస్ట్ బాక్స్ ఉంది. సో ఏ ప్లేస్ వాల్యూ ఫస్ట్ బాక్స్లో వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి హియర్ కెన్ నాట్ బి పాసిబుల్, జిఆర్ఐ. ఇప్పుడు అందుకే జీ ఇక్కడ తీసుకున్నాము, జీ అండ్ ఐ 3 వాల్యూ ఉండాలి. జీ అండ్ హెచ్కి 3 ఆర్ లెస్ దెన్ 3 ఉండొచ్చు. హియర్ ఇస్ ద హెచ్ తీసుకుంటే హెచ్కి జీకి 3% ఈజ్ దేర్, and here is the B and here is the A. That is the right. That is the right one. Okay. Next. Here not I, here not G. So A plus value kuda A plus value daggara le chudandi okasari. Right? Here is the possibility. Then going to question. Move on to question. Which among the following immediate neighbor of C? Immediate neighbor of C, G and A. G and A. Here is the GA. Question number 6. A will be the right answer. A will be the right answer. Next. Which of the following statement is true? D is kept immediately above B. Yes, D is kept immediately above B. First one is true. Only 2 boxes between E and A. Here is the E, here is the A. That is only 2 boxes between E and A. Second one also true. F is placed immediately above I. F is placed immediately above A. This third one also true. So all of this is true. So question number 7. Fourth option is the right answer. Fourth option is the right answer. Next. How many shells are between E and A? They are asking E and A. Here is the E, here is the A. How many shells is between E and A? There is only 2 shells is there. Only 2. So question number 8, third option is the right answer. Next. Which of the following plays top and bottom shelves respectively? Top is H, bottom is I. H and I is here. They are asking respectively. Means H and I, not I and H ma. This I and H వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. They are asking respectively HI only chance. Question number 9, second option is the right answer. Next. Which of the following immediately above the G shelf? Immediately above G is E here, E box. So question number 10, third option is the right answer. Third option is the right answer. Next. Persons attend seminar on 3 different dates and చెప్పాం. There are ఎంతమంది persons అమ్మా? 8 persons is there. A to H. And seminar on 3 different dates, 4, 11 and 15th. 3 months, 3 dates in the sense 9 dates, right? They are asking 8 persons. So one is a vacant date, right? Then there January, April and May is here. Come on. Here is the January, April and May. The dates are 4, 11 and 15. Here is the 4, 11 and 15, 4, 11 and 15, 4, 11 and 15 is there. 4, 11 and 15. So, it is January, it is April, it is May. January is going to be 31 days, April is going to be 30 days and May is going to be 31 days, right? Move on to information. No 2 persons attend the seminar on same date. ఒక రోజు ఇద్దరు అటెండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేదు అని చెప్తున్నాం. డేట్ ఆన్ సేమ్ మంత్. వన్ ఆఫ్ ద డేట్ ఆఫ్ ద గివింగ్ మంత్ ఈజ్ హాలిడే అని చెప్పాం. ఎస్ చెప్పుకున్నాం కదా మనం, వన్ ఆఫ్ ద మంత్ ఈజ్ హాలిడే అని చెప్పాం. D attends seminar on prime number date of month which has even number of days. D attends seminar on prime number date and which has the month of even number of days. So even number of days only April. April of prime number is only 11. The 11 is attended on D is here. So here is the D, here is the D. Here is going to 2 possibilities. Next, holidays come on the date of 15th of the month. 15th of the 15th month is the holiday. So 15th is holiday అని చెప్తున్నాం. 15th is holiday అని చెప్పాం.
ఓన్లీ 2 persons అటెండ్ సెమినార్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ డి, ఏ డస్ నాట్ అటెండ్ సెమినార్ ఇన్ మే. ఏకి డికి 2 persons ఉండాలి. ఏ డస్ నాట్ అటెండ్ ఇన్ మే అంటే ఏ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి 2 possibilities లో కూడా 2 persons ఏ ఈస్ హియర్, 2 persons ఏ ఈస్ హియర్, రైట్. దెన్ మోర్ దెన్ 4 persons బిట్వీన్ బి అండ్ ఎఫ్. దర్ ఆస్కింగ్ మోర్ దెన్ 4 persons బిట్వీన్ బి అండ్ ఎఫ్ అని చెప్పాం. మోర్ దెన్ 4 persons బిట్వీన్ బి అండ్ ఎఫ్. ఈ అటెండ్ సెమినార్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ జీ. సో ఈ అటెండ్ సెమినార్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ జీ. జీ కన్నా ముందు ఈ ఉండాలి, ఇమీడియట్లీగా ఉండాలి. ఓకే, ఈ అటెండ్ సెమినార్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ జీ. జీ డస్ నాట్ అటెండ్ ద సెమినార్ ఇన్ మే. సో జీ డస్ నాట్ హియర్. దెన్ హెచ్ అటెండ్ ఆఫ్టర్ సి. హెచ్ అటెండ్ ఆఫ్టర్ సి అని చెప్పాం. మేబీ ఇమీడియట్లీ కావచ్చు, ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. హెచ్ అటెండ్ బట్ ఆఫ్టర్ సి. హెచ్ అండ్ బి ఆర్ నాట్ ఇమీడియట్ నైబర్స్. సో హెచ్ అండ్ బి ఆర్ నాట్ నైబర్స్ అని చెప్పుకున్నాం. దెన్ అట్లీస్ట్ 1 month గ్యాప్ బిట్వీన్ సి అండ్ డి. సికి డికి 1 month గ్యాప్ ఉండాలి. హెచ్ ఈజ్ నాట్ ద లాస్ట్ పర్సన్ అటెండ్ ద సెమినార్. సో హెచ్ ఈజ్ నాట్ లాస్ట్ కాదు, హెచ్ ఈజ్ నాట్ ద లాస్ట్. 1 month గ్యాప్ బిట్వీన్ సి అండ్ డి అని చెప్పాను. హిట్ ఇస్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్. కమాన్. జీకి ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ ఈ ఉండాలి. జీ కెనాట్ బి ద మే మంత్ అంటే ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా. ఇక్కడ జీ వస్తే ఈ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, జీ వస్తే ఈ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 chance. హియర్ ఇస్ ద జీ వస్తే హియర్ ఇస్ ఓన్లీ 1 possibility ఈ. హియర్ ఇస్ ద జీ అండ్ ఈ ఈస్ హియర్, రైట్. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సికి డికి 1 month గ్యాప్ ఉండాలని చెప్పాము. ఇక్కడ 4-11-15 సి కెనాట్ బి హియర్, సి కెనాట్ బి హియర్. దిస్ ఇస్ 1 month, సి కెనాట్ బి హియర్. సి మే బి possibility of taking C after H is here, maybe H possibility, and they are telling H cannot be the last person is telling. సో ఇక్కడ C తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ C వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ C తీసుకున్నాం. 2 possibilities ఇప్పటివరకు సేమ్గా వచ్చాయి. ఇక్కడ C తీసుకున్నాము, ఇక్కడ ఎక్కడ C తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ C తీసుకున్నాము. Cకి Dకి 1 month గ్యాప్ అని చెప్పాము. C తర్వాత H రావాలి కాబట్టి C తర్వాత H ఈజ్ ద ఓన్లీ ఛాన్స్. అండ్ మోర్ దెన్ 4 persons బిట్వీన్ బి అండ్ ఎఫ్ అని చెప్పాం. బట్ బి అండ్ హెచ్ ఆర్ నాట్ నైబర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి హియర్ కెన్ నాట్ బి ద బి, రైట్. సో దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ హెచ్ పర్సన్, సారీ ఆల్రెడీ హెచ్ వచ్చారు కదా, బి అండ్ ఎఫ్ కదా. ఇట్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఎఫ్ ఛాన్స్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ద ఓన్లీ బి ఛాన్స్. ఇక్కడ బి తీసుకుంటే బి అండ్ ఎఫ్కి 2 persons కదా ఉండేది. అండ్ దే ఆర్ టెలింగ్ ఆల్సో 15th ఈజ్ ద హాలిడే. సో దిస్ పర్సన్ ఈజ్ హాలిడే అని చెప్పాను. పర్సన్ ఈజ్ హాలిడే. ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉందా, సి తర్వాత హెచ్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 15th హాలిడే అంటే మేబీ దిస్ హాలిడే తీసుకుంటే బిఎఫ్కి ఛాన్స్ ఏది లేదు. ఇక్కడ హాలిడే తీసుకుంటే మళ్ళీ బీ కానీ ఎఫ్ కానీ ఛాన్స్ ఏది లేదు. సో సి కెనాట్ బి ద హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ పాసిబిలిటీ. హీ ఈస్ ద ఓన్లీ 1 possibility, రైట్. Move on to questions. How many persons attend seminar between A and H? They are asking A and H. Here is the A, here is the H. They are asking persons. 1, 2, 3, 4 persons is there. They are asking persons. Question number 11, second option is the right answer. Next. Who attend the seminar immediately before D? Immediately before D or G is here. Immediately before D is G. So question number 12, third option is the right answer. Next. E attend seminar on which of the following date? E attend which of the following date? January 15th. January 15th is here. So 15th January. Question number 13, fourth option is the right answer. Next. Who attend the seminar before C? They are not asking immediately. Before C అని చెప్పాడు. D, G, E, A, B ఉంది. D ఉంది, G ఉంది, A ఉంది. So D is here, G is here, A is here. So all of these. Question number 14th, fourth option is the right answer. Next. Who attend the seminar in May? They are asking May. Particular date కూడా అడగలేదు. CHF 3 ఉన్నాయి. C ఉంది, F ఉంది. Only both A and B is the right answer. So question number 15th, fourth option is the right answer. Next. Alphanumeric set is set. 16 to 20. How many such consonants are there in the above arrangement? They are asking consonant. How many such consonants are there in the above arrangement? Each which is immediately preceded by consonant also and immediately followed by number.
సో డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ కాన్సనెంట్, కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ నెంబర్. నెంబర్కి ముందు 2 కాన్సనెంట్ ఉండాలి. సో నెంబర్ ఇట్ ఇస్ ద 2 కాన్సనెంట్స్ అండ్ నెంబర్ నాట్ ఏ కాన్సనెంట్, నెంబర్ ఇట్ ఇస్ ద 2 కాన్సనెంట్స్. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇట్ ఇస్ ద 2 కాన్సనెంట్స్. నెక్స్ట్ నెంబర్ అండ్ 2 కాన్సనెంట్స్ ఎక్కడ లేవు. ఈ నెంబర్ ఉంది కానీ దర్ ఇస్ ద వోవెల్ రైట్. సో నెంబర్ 2 కాన్సనెంట్స్, దర్ ఇస్ ఓన్లీ 1 2 3 ఇస్తే, ఓన్లీ 3 ఇస్తే. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, ఇందులో ఏది ఈజీగా ఉంటుందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇలా వాడు చెప్పిన ఆర్డర్ వెళ్ళాలని లేదు. కాన్సనెంటా, సింబలా, నెంబరా, మీకు వచ్చిన మూడిట్లో ఏది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ అవుతుందో దాన్ని టార్గెట్ చేసుకుంటే క్వశ్చన్ ఈజీగా అయిపోతుంది. రైట్. 17th question. How many such vowels are there in the above arrangement? Each of which, how many such vowels they are asking? How many such vowels are there above arrangement? Each of which immediately preceded by letter, but not immediately followed by symbol. సో సింబల్ ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాం, బట్ నాట్ ఇమిడియట్లీ ఫాలోడ్ బై సింబల్. ఓవెల్కి ముందు లెటర్ ఉండాలి, సింబల్ ఉండకూడదు. సో కమాన్, హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టార్గెట్ ఓవెల్స్. ఓవెల్కి ముందు లెటర్ ఉండాలి, తర్వాత సింబల్ ఉంది. దట్ కెనాట్ బి ద ఆన్సర్, దట్ కెనాట్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఓవెల్కి ముందు లెటర్ ఉండాలి, లెటర్ లేదు, నెంబర్ ఉంది. ఓవెల్కి ముందు లెటర్ ఉండాలి, తర్వాత సింబల్ ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ 1 పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఓవెల్కి ముందు లెటర్ ఉండాలి, తర్వాత సింబల్ ఉండకూడదు. ఓవెల్కి ముందు లెటర్ ఉండాలి, తర్వాత సింబల్ ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ 1 పాసిబిలిటీ. ఓవెల్కి ముందు లెటర్, సారీ, దట్ కెనాట్ బి ఆల్సో. ఓవెల్కి ముందు నెంబర్ ఈజ్ హియర్, రైట్, ఈజ్ 1. నెక్స్ట్ దర్ ఇస్ నో ఓవెల్, రైట్, and there is only 1 is here, only 1. So question number 17, second option is the right answer. Next, which of the following is the 4th to the left of 12th from the left hand? They are asking 2 left. 4th to the left of 12th from left hand. 12 minus 4, 8. 8 from the left hand. 3, 6, 7, 8. 8 from the left hand is the percentage. So question number 18, 4th option is the right answer. Next, three of the following 4 are like set anyway. 406, 406, sorry, O, nothing but O, 406. F percentage A, F percentage A, 1 gap, back వస్తున్నాం. At the rate #1, at the rate #1, 1 gap, $H9, $H9, there is no gap of H and 9, that is the different one. So question number 19th, 4th option is the right answer. Next one. If all the symbols are eliminated from the above arrangement, they are asking symbols is eliminated, then which of the following will be the 5th to the right of 10th element from the right hand? 5th to the right of 10th element from the right hand, there are going to be 2 rights and nothing but minus 5th to the right of 10th element from the right hand is 5th from the right hand. They are after removing of symbols. So 1, 2, 3, 4, 5 is there, 5 is answer. So symbols తర్వాత ఉన్నాయి కదా, సింబల్ కమ్ 5, ఓన్లీ 5 is answer. So question number 20, second option is the right answer. Next, 21 to 25, silox is there. Some resources are powerful. Statements is here. Some resources are powerful. Some resources is powerful. All resources are significant. All resources is significant. All significant are organized. All significant is organized. Then some organized are not significant. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం. The given statement all are positive statements. That given conclusion is negative conclusion. That conclusion directly not follows. Checking కూడా చేయని అవసరం లేదు. Here they are asking some not, directly not follows. First one not follows. Next, all organized being powerful is a possibility. All organized being powerful is a possibility. ఎక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ చెప్పలేదు, పాసిబిలిటీ ఛాన్స్ ఉంది. Only 2 is follows. Only 2 is follows. So B. Question number 21, B is the right answer. Next, all regular are successful. All regular is successful. Some funds are regular,
some funds is regular, all exercise are funds. All exercise are funds అని చెప్పాను. All exercise being successful is a possibility. Here is exercise, here is successful. All exercise being successful is a possibility. Yes, possibility. Next, at least some regular are funds. Here is a regular, here is a fund. So, some అవుతున్నాయి కదా, some regular are funds. So, come on. Both 1 and 2 follows. Both 1 and 2 follows. So, question number 22, fifth option is the right answer. Next. All regular are successful, same statements is here, same statements. Some successful being exercise is a possibility. Some successful being exercise is a possibility. ఇక్కడ సమ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్ పాసిబిలిటీ. ఎస్, పాసిబిలిటీ. ఒక చెప్తున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి, సిలాక్స్లో వాడు నో అని చెప్పనంత వరకు ఏదైనా మన ఇష్టం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఏ ఈజ్ బి అన్నాడు అనుకోండి, సమ్ ఏ ఈజ్ బి వాడు జస్ట్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాడు. అన్ని ఏలు బీలు అవుతున్నాయా అంటే ఎస్ అవుతున్నాయి, అన్ని బీలు ఏలు అవుతున్నాయా అంటే ఎస్ అవుతున్నాయి. నో ఏ ఈజ్ బి ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీనా అంటే ఎస్ అవుతున్నాయి. సో వాడు నో అని చెప్పనంత వరకు ఏదైనా మన ఇష్టం. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ కూడా ఇక్కడెక్కడ నో, నథింగ్ బట్ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్ లేదు, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ పాసిబిలిటీ. ఎస్, పాసిబిలిటీ అని చెప్తున్నా. నెక్స్ట్, సమ్ ఫండ్స్ కెన్ నెవర్ బి ఎక్సెస్. కెన్ నెవర్ బి ఇన్ ద సెన్స్ నాట్, రైట్? So not in the sense here given statement are positive, the given conclusion negative, directly not follows. Here is only one follows is here, only one. So question number 23, A is the right answer. Next, question number 24, no society is standard. No society is standard. No standard is modern. No standard is modern. No modern is official. No modern is official. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అన్నిటికీ నెగిటివ్ చెప్పినట్టు కాదు. ఒకసారి చూడండి, దీని నుంచి దీనికి చెప్పాం, దీని నుంచి దీనికి చెప్పాం, మరి ఈ రెండు ఏం చేశాయి? దే ఆర్ ఓన్లీ పాజిటివ్. దీని నుంచి దీనికి చెప్పాం, దీని నుంచి దీనికని అడిగితే పాజిటివ్ ఉన్నట్టే. సో దేనికి చెప్పాం గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ. నెక్స్ట్, సమ్ సొసైటీ బీయింగ్ మోడర్న్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. హిర్ ఇస్ అ సొసైటీ, హిర్ ఇస్ అ మోడర్న్. ఇదిగా చెప్పింది, దీని నుంచి దీనికి రిస్ట్రిక్షన్ చెప్పాము, దీని నుంచి దీనికి రిస్ట్రిక్షన్ చెప్పాము, ఈ రెండు ఏం చెప్పలేదు రిస్ట్రిక్షన్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ పాసిబిలిటీ. ఎస్, పాసిబిలిటీ. ఎస్, పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్, సమ్ సొసైటీ కెన్ నెవర్ బి అఫీషియల్. కెన్ నెవర్ బి ఇన్ ద సెన్స్ నాట్. సమ్ సొసైటీ నాట్ అఫీషియల్ మీన్స్ అన్ని సొసైటీస్ అఫీషియల్ అవుతాయి. చూడండి, ఇట్ ఇస్ అ సొసైటీ, రైట్? ఇట్ ఇస్ అ సొసైటీ, ఇట్ ఇస్ అఫీషియల్. అన్ని సొసైటీ అఫీషియల్ అవుతాయి. ఎందుకు? దీని రిస్ట్రిక్షన్ ఏం చెప్పలేదు. కనెక్షన్ పాసిబుల్, ఆన్సర్ నాట్ ఫాలోస్. సో only one is follows. Question number 24, first option is the right answer. Only one is follows is here. Next, question number 25, all attire are balanced means all A is B, all B is C, all balanced is critical, some critical is delightful, some C is D, all D is effective. So all delight is effective means all D is E అని చెప్తున్నాం, రైట్? దెన్ ఆల్ క్రిటికల్ బీయింగ్ అటైర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. ఎస్, అగైన్ అన్ని అటైర్ క్రిటికల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయా? సారీ, ఆల్ క్రిటికల్ ఆర్ అటైర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. అన్ని క్రిటైర్ అటైర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయా? ఎస్, ఛాన్స్ ఉంది కదమ్మా. ఒకవేళ ఆల్ అటైర్ ఆర్ క్రిటికల్ ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ అని ఇస్తే రాంగ్ పాసిబిలిటీ. వై? బికాస్ ఆల్రెడీ డెఫినెట్లీ కంక్లూషన్కి మనము పాసిబిలిటీ జరగచ్చా, జరిగే అవకాశం ఉందని అడగకూడదు. ఇక్కడ ఆల్ క్రిటికల్ బీయింగ్ అటైర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. ఎస్, పాసిబిలిటీ అని చెప్పొచ్చు. సమ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ డిలైట్ఫుల్. హిర్ ఇస్ ద బి, హిర్ ఇస్ ద డి, నాట్ ఎ ఛాన్స్ కదా. సో ఓన్లీ వన్ ఈజ్ ఫాలోస్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 25, ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. ఆల్రెడీ జరిగిన కంక్లూజన్స్ని జరగచ్చా అనకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు జాబ్ వచ్చేసింది, మీరు జాబ్ చేస్తున్నారు, ఆ విషయం నాకు తెలుసు. నేను పొద్దున మీకు కనిపించినప్పుడు మీకు జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉందా అని అడుగుతాను, ఎలా ఉంటుంది? సో ఆల్రెడీ జరిగిపోయిన వాటిని జరగచ్చా అని అడగకూడదు. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. నెక్స్ట్, 26 to 28, blood relations is there. Coded blood relations. Plus in the sense daughter. Plus in the sense daughter. Minus in the sense husband. Plus and minus. What is that symbol? Something symbol is missing. A is brother of P. So remaining symbol is brother only. Not bother about that. P plus Q minus R. P plus P is the daughter of Q.
P is the daughter of Q. Q minus R. Q is the husband of R. So Q is the husband of R. They are asking husband. R is the minus. So which of the following is true? R is the mother of P. R is the mother of P. Right kada. Father is the mother kada. R is the mother of P. One is true. Then remaining option is none of these and none of these chances. Only one is false. Only one is false. Next. Something is missing. Then A will lekapothe brother kada. P is brother of Q. So P is the brother of Q. Q plus R. Plus in the sense Q is the daughter of R. So Q is the daughter of R. Then which of the following is true? They are asking which of the following is true అని చెప్పాను. P is the brother of R. So P brother అవుతున్నాడా? కాదు కదా. ఏమవుతున్నాడు? Here P brother కాదు, son అవుతున్నాడు, right? P is the uncle of R? Not a chance. P is the son of R? Yes. P is the son of R kada. P is the son of R. So question number 27, third option is the right answer. Next. P plus Q. What is the plus means? P is the daughter of P. P is the plus in the sense P is the daughter of Q. Q is the brother of R. Q is the brother of R అని చెప్తున్నా. Then again asking which of the following is true? P is the niece of R. P is the niece of R, right? Brother's daughter, niece, right? Brother's daughter, niece. R గురించి మనకు అవసరం లేదు. P is the niece of R is the right answer. So question number 28, first option is the right answer. Next. Directions is a point B is 7 meters north of A. B is 7 kilometers north of A. A is 8 kilometers east of G. A is 8 kilometers east of G. So here is the G. A is 8 kilometers east of G. Point B is 12 kilometers east of C. Point B is 12 kilometers east of C. C ki east lo ani cheptunam. So it is a C, it is a 8 and it is going to be 4. So 4 plus 8, 12 kilometers. Then point E is 9 kilometers north of D. E telidu, D telidu. Which is 12 kilometers east of A. Which is in the sense D. D is 12 kilometers east of A. So D is 12 kilometers east of A. Again, read this. E is 9 kilometers north of D. So it is going to be 7. It is going to be 2. So here is going to be 7 and 2. E is 9 kilometers north of D అని చెప్తున్నాం, right? Yeah. Questions? A person starts from point S, walks 9 kilometers and reached point T, midway between A and D. ఎక్కడి నుంచో తెలీదు. A person starts from point S. S ఎక్కడ ఉన్నో తెలీదు. బట్ 9 kilometers ఆఫ్టర్ వాకింగ్ తర్వాత పర్సన్ టీని మీట్ చేయడు. టీ ఎక్కడ ఉన్నాడమ్మా? మిడ్వే బిట్వీన్ ఏ అండ్ డి దగ్గర ఉన్నాడు. సో మిడ్వే బిట్వీన్ ఏ అండ్ డి అంటే హియర్ గోయింగ్ టు బి 6, హియర్ గోయింగ్ టు బి 6, రైట్? సో మిడ్వే ఆఫ్ డివి ఇస్ హియర్ ఓన్లీ. సో ఏ పర్సన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఎస్, వాక్స్ 9 kilometers అండ్ రీచ్ పాయింట్ టీ. ఇక్కడ టీకి వెళ్ళామని చెప్తున్నాం. ఆ 9 kilometers ఇటు నుంచి రావచ్చు, ఇటు నుంచి రావచ్చు, ఇటు నుంచి రావచ్చు. యూ డోంట్ నో దట్. ఇటు నుంచి కూడా రావచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? సో 9 kilometers డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదు. 9 kilometers వాక్ చేసిన తర్వాత టీకి వచ్చాడని చెప్పాడు. వాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో మనకు తెలియదు. దెన్ హీ గోస్ 2 kilometers టువర్డ్స్ సౌత్. అప్పుడు టీకి వచ్చిన తర్వాత గోస్ 2 kilometers టువర్డ్స్ సౌత్ అని చెప్పాం. సో 2 kilometers టువర్డ్స్ సౌత్ అని చెప్పాం. అండ్ దెన్ టేక్ 2 left turns. దెన్ హీ గోస్ 2 kilometers టువర్డ్స్ సౌత్ అండ్ టేక్స్ 2 left turns and reach point D. 2 left turn తర్వాత డీని రీచ్ అయ్యాడని చెప్తున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెఫ్ట్ టర్న్ గోయింగ్ టు బి 6 అండ్ సెకండ్ లెఫ్ట్ టర్న్ గోయింగ్ టు బి 2 అగైన్. డీని రీచ్ అయ్యాడు కదా. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ టర్న్ 6 వెళ్ళాడు, సెకండ్ లెఫ్ట్ టర్న్ 2 వెళ్తేనే కదా డీని రీచ్ అవ్వాలి. సో దెన్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ హీ వాస్ ట్రావెల్డ్, ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు అంటున్నాం. సో 2 to 4, 4 plus 6 10. 10 చాలా మంది ఆప్షన్ పెడతాడు. 10 కాదమ్మా. ఇంతకుముందు వాడు 9 నడిచాడు కదా. ఆ 9 ఎక్కడి నుంచో మనకు తెలీదు. వాడు నడిచింది మొత్తం ఎంత అన్నాడు. 10 plus 9 19 is the right answer. So question number 29, D will be the right answer. D 19 kilometers is the right answer. Next
ఎగ్జామ్లో డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్ ఎస్ అంటే వీడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయడు అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. దాన్ని పట్టుకొని పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అడుగు వాడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయినా వాడు అడిగింది ఏంటి, ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు మొత్తం అనేది కదా అడిగింది. సో కెన్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఏ పర్సన్ starts from point D in south direction. Here a person starts from point D in south direction. He walks 5 kilometers. ఇదంతా ఇప్పుడు లేదమ్మా, అది ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ వరకే. Then point D south direction, he walks 5 kilometers and reaches point L and then turn towards west and reaches point K. వెస్ట్ వెళ్ళాడు, ఎక్కడుంది కే తెలీదు, విచ్ ఈజ్ సౌత్ ఆఫ్ పాయింట్ సిలో ఉంది అంటున్నాం. సికి సౌత్లో ఉందంటే కే విల్ బి హియర్, ఇక్కడ ఉంది కే, సో ఇక్కడికి వెళ్ళాడని చెప్తున్నాం. దెన్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎల్కే మైనస్ బీసీ. వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎల్ అండ్ కే? హిర్ ఇస్ ద ఎల్, హిర్ ఇస్ ద కే, హిర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 12, హిర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 8, హిర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4. 8 plus 4 12, 12 plus 12 24, 24 minus what is the distance of B and C? Here is the B, here is the C. Total 8 plus 4 12 is there. 24 minus 12, 12 is the final answer. So 12 kilometers. Question number 30, second option is the right answer. Next, question number 31. If point M is 4 kilometers north of G, point M is 4 kilometers north of G. Here is the M. M is 4 kilometers north of G. And O is south of point G. ఎక్కడో తెలీదు, O is south of point G. మేబీ ఇక్కడ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ అవ్వచ్చు, ఎక్కడో తెలీదు. O is south of G such that point G is midway between M and N. Point G is midway between M and N in sense M ఇక్కడ 4 ఉంటే N is going to be కంపల్సరీ 4 ఉండాలి. G is midway between M and N చెప్పాడు. M కంపల్సరీ పైన ఉంది కాబట్టి N కంపల్సరీ కిందే ఉండాలి. దెన్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ M and ప్లస్ O. ఇక్కడ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఓ గురించి. సో ఓ సౌత్ అని చెప్పాడు కానీ ఎక్కడా చెప్పలేదు కదా, ఎలా తీసుకోవాలి? సో డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఓ. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎం అండ్ ప్లస్ ఏఈ అన్నాడు. వాట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎం అండ్ ఇస్ హియర్ ఇస్ ద ఎం అండ్ వాట్ ఇస్ ద 4 plus 4 8 is here plus next AE. They are asking AE. What is here is the A, next here is the E is here. So they are asking right angle triangle of A and E. Then here is the 12, here is the 9. 12 square is 144, 9 square is 81, total 225. Root of 225 is going to be 15 kilometers, right? They are asking plus 15 plus 8 is going to be 23 meters, 23 kilometers. So question number 31, A will be the right answer, right? Next, 32 to 36. A certain number of persons sitting in a row facing north, right? Pihu seat immediate right of Akhil. Come on. Pihu immediate right of Akhil. Pihu immediate right of Akhil అని చెప్పాను. Sana sits second left of Akhil. Akhilకి first left second left లో here is the Sana. First left second left లో here is the Sana is second left of Akhil. And then Sana is second left of Akhil. Angel sit 5 places away from Sana. So Sana 1 2 3 4 5, here is the Angel. Next 1 2 3 4 5, here is the Angel. Chances is here. Next, Angel does not sit left of Alia means Angel sit right of Alia, right? So Angel is right of Alia. ఇలానే ఉండాలి, ఎక్కడో తెలియదు బట్ ఇమీడియట్లీ కాదు. Angel sit, Angel does not sit left of Alia means Angel sit right of Alia, right? Then 2 persons sit between Alia and Sana. ఇక్కడ ఆలియాకి సనాకి 2 persons అని చెప్పాము. 2 persons is ఆలియా తీసుకోవచ్చు, బట్ ఆలియా తర్వాత ఏంజల్ ఉండాలని చెప్పాడు. ఇక్కడ ఏంజల్ తర్వాత ఆలియా వస్తుంది. ఇక్కడ ఆన్సర్ 2 persons బిట్వీన్ ఆలియా అండ్ సనా. ఇట్స్ ద 2 persons ఆల్రెడీ పిహు వచ్చారు కాబట్టి హియర్ 2 persons బిట్వీన్ కదా. సో 2 persons between Alia and Sana is here, right? Then Rohit sit immediate right of Alia. So it is the Rohit. Rohit sit immediate right of Alia. Rohit sit immediate right of Alia. Then
Pooja, who sit third from the right hand, sit exactly between Pihu and Angel. So here is the Pooja. Here is the third from the right hand. First, second, third from the right hand. Inga chance లేదు ఇక్కడ. Pooja third from the right hand is exactly between Pihu and Angel అని చెప్పాడు. Next, number of persons sit to the right of Angel. Number of persons to the right of Angel is equal to number of persons left of Alia. Right of Angel, one person. Left of Alia, here is the one person, right? So how many persons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 persons is there. Total 11 persons is there, right? Next, which of the following is it exactly between Akil and Pooja? Here is the Akil, here is the Pooja. Exactly between is Pihu is here. Pihu. So question number 32, fifth option is the right answer. Pihu is the right answer. Next, question number 33. Which of the following statement is true regarding Rohit? Rohit sits second to the right of Sana. No, second left of Sana. Rohit sits fourth to the left of Akil. Rohit is fourth left of Akil. 1, 2, 3, 4. Yes, Rohit is fourth left of Akil. సో బోత్ ఏ అండ్ బి ఛాన్స్ లేదు, ఏ అండ్ సి ఛాన్స్ ఉందా, అది లేదు. ఏ కంపల్సరీ రాంగ్ అయిపోయింది, ఇక్కడ కాదు ఇది కాదు, ఓన్లీ 2 ఈజ్ ట్రూ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 33, 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఫోర్త్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సనా? సనాకి ఫోర్త్ రైట్లో 1, 2, 3, ఫోర్త్ రైట్లో హియర్ ఇస్ ద పూజ ఈజ్ హియర్, పూజ. సో ఎస్, ద పర్సన్ సిట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ Pihu and Angel. Pooja sit between Pihu and Angel, so first option. So question number 34, A will be the right answer. A will be the right answer. Next, question number 35. Which of the following is true? Not true. They are asking not true. Sana sit exactly between Rohit and Akil. Sana sit exactly between Rohit and Akil. అవును కదా, ఇక్కడ ఒక 1 person ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఒక 1 person ఉన్నాడు, అది నిజమే. They are asking not true. Angel sit second from right hand. This is also true. Rohit sit exactly between Alia and Sana. రోహిత్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ ఆలియా అండ్ సనా. సో ఆలియాకి సనాకి ఇక్కడ 1 person ఉన్నాడు, ఇక్కడ మాత్రం లేడు. దట్ కెనాట్ బి ద ఆన్సర్. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ నాట్ ట్రూ. ఆలియా సిట్ సెకండ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్, సో ఇది కూడా రైట్ హ్యాండ్. సో ఓన్లీ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద నాట్ ట్రూ. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ నాట్ ట్రూ. నెక్స్ట్ వన్ 32 to 36. హూ సిట్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఆలియా? సో ఆలియాకి ఫస్ట్ రైట్, సెకండ్ రైట్, థర్డ్ రైట్లో హియర్ ఇస్ ద సనా ఈజ్ హియర్, సనా. పర్సన్ సెకండ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ అఖిల్? ఎస్, అఖిల్కి సెకండ్ లెఫ్టే కదా ఉంది, సనా, ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 36, ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్, రైట్? ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మా. ఇన్ ఏ కాలమ్ ఆఫ్ 20 boys, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 20 boys అని చెప్పేశాడు. డి ఈజ్ 14th ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ హ్యాండ్. డి ఈజ్ 14th ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ హ్యాండ్. And F is 9th from the bottom. F is 9th from the bottom అని చెప్పాను. Then how many boys are there between D and F అన్నాడు. సో ఉన్నది ఎంతమంది? 20 members. సో చూడండి, 20 members ఒకసారి ఛాన్స్ తీసుకుందాము. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 members is there. There are only 20 members. So D is 14th from the front end. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D is here. And F is 9th from the bottom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. F is 9th from the bottom. సో మనం ఇన్ జనరల్గా ఏమనుకుంటాము, ఇక్కడ D ఉండాలి, ఇక్కడ F ఉండాలి, ఇన్ బిట్వీన్ మధ్యలో ఉండాలి, వీడు 14th అవ్వాలి, వీడు 9th అవ్వాలి. 14 + 9 తీసుకొని 23 అవుతున్నారు. మధ్యలో ఎంతమందో తెలియదు. కానీ డేటా అయిన పెట్టాను, కంపల్సరీ ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం. దట్ కెనాట్ బి ద ఆన్సర్. డేటా అయిన పెట్టాలని ఆన్సర్ కాదమ్మా. డి అండ్ ఎఫ్ ఇలాగే ఉంటారని మీరు ఎందుకు అనుకుంటారు? ఎఫ్ అండ్ డి ఇలా కూడా ఉండొచ్చు కదా. ఇది ఫ్రంట్ నుంచి 14 అవ్వచ్చు కదా, ఇది బ్యాక్ నుంచి 9 అవ్వచ్చు కదా, ఇన్ బిట్వీన్ పర్సన్ ఉండొచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ. అందుకే మీకు 20 లైన్స్ వేసి చూపించాను. ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేస్తే డి ఇక్కడికి వచ్చాడు, ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేస్తే డి అని రాసుకుని ఎఫ్ ఇక్కడికి వచ్చాడు. బోత్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫైడ్. ఇన్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ డి దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 1 person. నన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. నన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. దీన్ని ఎలా చేయాలి? మరి 20 ఇచ్చాడు, బాగానే ఉంది, సరిపోయింది. మరి 20 ఇవ్వకపోతే ఎలా అంటే ఒకసారి చేయండి అమ్మా. 14 + 9 ఎంత? 23 కదా. మనకి 20 బాయ్సే ఉండాలని చెప్పాడు. కంపల్సరీగా
ఈ 14 + 9 చేసి -2 చేయాలి. -2 ఎందుకు చేయాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు వీడిని కౌంట్ చేస్తున్నాము, వీడిని కౌంట్ చేస్తున్నాము, వెళ్తున్నాము. అక్కడ నుంచి వచ్చేటప్పుడు వీడిని కౌంట్ చేస్తున్నాము, వీడిని కౌంట్ చేస్తున్నాము, వస్తున్నాము. అండ్ అంటే ఎఫ్ని 2 టైమ్స్ కౌంట్ చేసాము, డీని కూడా ఇక్కడ 2 టైమ్స్ కౌంట్ చేసాము. అంటే -2 చేయాలి. ఇన్ బిట్వీన్ పర్సన్ కూడా ఉన్నాడు కదా, సో మనకు అదే వస్తుంది. 23 - 2 చేస్తే ఇన్ బిట్వీన్ ఎంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు? 1 డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు. 14 + 9 23. 23 -2. -2 ఎందుకు చేస్తున్నాము? డి అండ్ ఎఫ్ సెకండ్ డబల్. ఎలా ఉంటే డబల్? ఇలా ఉంటే డబల్ కౌంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ 2 మైనస్ చేస్తే రిమైనింగ్ మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారో వచ్చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా. ఓకేనా? ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా క్లియర్గా చెప్తాను. సో ఇది అర్థమైంది అనుకుంటాను. వాడు చెప్పింది ఏంటంటే డి అండ్ ఎఫ్ ఇలా చెప్పాడు. మనకి డి 14 అని చెప్పాము, ఎఫ్ 9 అని చెప్పాము, మొత్తం టోటల్ 29 చెప్పాము. ఇక్కడ 14 అయిపోతున్నాడు, 9 అయిపోతున్నాడు, 14 + 9 23 అయిపోతున్నారు. మనకి 20 డేటా ఎనడికి పెట్టాను ఆప్షన్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది, అది పెడతాం అందరం. సో అది ఆన్సర్ కాదు. ఒకసారి చూడండి, డిఎఫ్ ఇలాగే ఉంటారని మీకు చెప్పాడా? చెప్పలేదు. ఎఫ్ అండ్ డి ఇలా ఉన్నప్పుడు డి ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేస్తున్నాడు, ఎఫ్ ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేస్తున్నాడు, ఇన్ బిట్వీన్ పర్సన్స్ అడుగుతున్నాడు. అలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ అడిషన్ చేసి -2 చేయాలి. -2 ఎందుకు చేయాలంటే వీన్ని ఇలా చేసినప్పుడు డబల్ కౌంట్ చేస్తున్నాము. ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు వీన్ని కౌంట్ చేస్తున్నాము, వచ్చేటప్పుడు కౌంట్ చేస్తున్నాము, వెళ్ళేటప్పుడు కౌంట్ చేస్తున్నాము, వచ్చేటప్పుడు కౌంట్ చేస్తున్నాము. అలా కౌంట్ చేసినప్పుడు -2 చేస్తే రిమైనింగ్ మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు వస్తారు? ఓన్లీ 1 ఈజ్ ఆన్సర్. 1 ఈజ్ ఆన్సర్. నన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ హియర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 37, నన్ ఆఫ్ దిస్. 38 to 40. Coded inequalities is there. Coded inequalities. First write as dollar. Dollar means neither greater కాదు smaller కాదు. సో డాలర్ గ్రేటర్ కాదు స్మాలర్ కాదంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టునే కదమ్మా. గ్రేటర్ కాదు స్మాలర్ కాదంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు @ నాట్ గ్రేటర్ కాదు ఈక్వల్ కాదు లెస్ దాన్ పర్సంటేజ్. నైదర్ స్మాలర్ కాదు ఈక్వల్ కాదు గ్రేటర్ దాన్. హియర్ ఇస్ ద అండ్. నాట్ స్మాలర్ దాన్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగైన్ హ్యాష్ గోయింగ్ టు బి నాట్ గ్రేటర్ దాన్ అంటే లెస్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సో కమాన్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు. మనకు కావాల్సిన 5 సింబల్స్ వచ్చాయి కదా. కమాన్. This is the question. Statement. W and in the sense greater than is equal to P. P percentage in the sense greater than G. G at the rate in the sense less than I. I hash in the sense less than is equal to N. ఇక్కడ మాత్రం కంపల్సరీ చేసుకోవాల్సిందే, తప్పదు. కానీ ఇక్కడ అవసరం లేదు. Nకి Wకి ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చేసుకున్నాము. ఇన్ బిట్వీన్ N అండ్ W ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏ సింబల్ ఉంటే మీకెందుకు? ఐదర్ గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సింబల్ ఉన్నా ఇన్ బిట్వీన్ N అండ్ W మధ్యలో ఆపోజిట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్లీ నాట్ ఫాలోస్. ఎస్ ఆర్ నో? సో అగైన్ ఇక్కడ కూడా N అండ్ W ఉంది, డైరెక్ట్లీ నాట్ ఫాలోస్. సో ఒకసారి రెండు నాట్ ఫాలోస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఐదర్ ఆర్ అవుతా చెక్ చేసుకోవాలి కదా. సో N ఇప్పుడు చేసుకోవాలి. N పర్సంటేజ్. వాట్ ఇస్ ద పర్సంటేజ్? N greater than W. N hash, what is the hash? Less than W. So N less than is equal to W. Subject predicate will be same. In between there are 3 symbols is there. Less than, greater than and equal to. Both conclusion does not follow individually. Then each subject and predicate same. Then answer will become either or. ఎందుకు సార్ either or అంటే ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు పెద్దగానే ఉండాలి, చిన్నగా ఉండాలి, అయితే సమానంగా ఉండాలి. పెద్ద కాదంటున్నాము, చిన్న కాదంటున్నాము, సమానం కూడా కాదంటున్నాము. మరి ఎలా ఉండాలి? అది కాకపోతే ఇది, ఇది కాకపోతే అది అని చెప్తున్నాం. అందుకే ఐదర్ ఆర్ ఆన్సర్. సో 3 సింబల్స్ ఉన్నప్పుడు, సబ్జెక్ట్ ప్రిడికేట్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు, 3 సింబల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ రెండు కూడా డస్ నాట్ ఫాలోస్ ఇండివిజువల్ అయితే అండ్ ఆన్సర్ విల్ బికమ్ ఐదర్ 1 or 2. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 38, C is the right answer. C is the right answer. Next. Question number 39. U at the rate D. U, what is the at the rate? Less than D. D dollar. E, E percentage. Y, Y and greater than is equal to W. U and Y. In between U and Y there is opposite symbols, not follows directly. No need to check that symbol also.
Opposite symbols not follows. WD, here is the W, here is the D, not opposite symbols. Once check here, W percentage D, what is the percentage here? Greater than, so W greater than D, W నుంచి D కి వెళ్తున్నాడా, W నుంచి D కి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు కదా, not follows. So neither one not two follows. Question number 39, fourth option is the right answer. Question number 40, Z percentage greater than N, N hash less than or is equal to K, K dollar is equal to M, M at the rate less than R అని చెప్పొచ్చు. So here is the M and N, M and N is here. Both subject predicate same. So M, what is the dollar is equal to N, and M, what is the percentage greater than N. So combination of M నుంచి Nకి వెళ్తున్నా చూడండి ఒకసారి, M నుంచి Nకి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, N లెస్ దాన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు M అవుతుంది. మీన్స్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, M గ్రేటర్ దాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు Nగా రాసుకోవచ్చు కదా. దెన్ M నుంచి Nకి సింగిల్గా నాట్ ఫాలోస్, సెకండ్ సింగిల్గా నాట్ ఫాలోస్, బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ 1 and 2 ఫాలోస్. M నుంచి Nకి విత్ లగేజ్ వెళ్తున్నాం, కాంబినేషన్ చేస్తే విత్ లగేజ్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ విల్ బికమ్ ఐదర్ ఆర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 40, అగైన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఫైన్. ఇక్కడ దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే, దట్ ఆ రెండు కంక్లూజన్స్ డస్ నాట్ ఫాలో ఇండివిజువల్ అయ్యి ఉండి అయితే అప్పుడు చెప్తాం. బట్ ఇక్కడ ఈ రెండు కంక్లూజన్ కూడా డస్ నాట్ ఫాలో ఇండివిజువల్ అయ్యి కలిపితే ఫాలో అవ్వాలి, అండ్ కలిపితే ఫాలో అవ్వకపోతే అగైన్ నైదర్ నారే. కలిపితే ఫాలో అయితే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు కలిపితే గ్రేటర్ దాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫాలో అవుతుంది. ఈ రెండు సింబల్స్ కలిపితే ఫాలో అయితే దెన్ ఆన్సర్ విల్ బికమ్ ఐదర్ ఆర్, లేకపోతే నైదర్ నారే. ఓకేనమ్మా, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ.